Assalamu alaikum. Welcome you all to my channel. This is Nafizuddin from Dhaka, Bangladesh. My father's name is Muhammad Nazimuddin and my mother's name is Gulnahar Begum, and I'm married to Sarah. Alhamdulillah. Inshallah, today I will be with Surah Yasin, especially first 10 ayats online. Before that, I'm saying Rabbi Sharli Sadri wa Yasirli Amri wa huwal Ugdata Mili Sahani Yafkahu Kauli. Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah Yasin, chapter 36, verses 83, section 5. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin, Yasin, wal Quranil Hakim, by the Quran full of wisdom, ala siratim mustaqim, innakala minal mursalin, thou art indeed one of the messengers, ala siratim mustaqim, on a straight way, tanzil al azizur rahim, it is a revolution sent down by him, the exalted in might, most gracious. Litunzira kauma ma unzira aba'uhum fahum gafilun, in order that thou mayst warn a people whose fathers were not warned, and who therefore remains heedless of the signs of Allah. Laqad haqqal qawlu ala aksirihim fahum la yu'minun, the word is proved true against the greater part of them, for they will not believe. Inna ja'alna fi anakkihim aglalan fahiya ilal azakani fahum makma'un, we have put yokes round their necks right up to their chins, so they cannot bow their heads. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, we have put a bar in front of them and a bar behind them, and further we have covered them up so they cannot see. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, the same is to them, whether thou admonish them or thou do not admonish them, they will not believe. Innama tunziru manitabaw az-zikra wa khashiya rahmana bil ghaib fabashiru bi makfiratan wa ajrin karim, thou canst but admonish such a one who follows the message and fears the most gracious unseen. So, therefore, give them good tidings of forgiveness and a reward most generous. Inna nahnu nuhil mauta wa naktabu ma kaddamu wa asarahum wa kulla shay'in shaynahu fi imamim mubin, indeed we will give life to the indeed or verily we will give life to the dead, and we record that which he sent before and that which he left behind. Of all things have we taken account in a clear book of evidence. Shukr alhamdulillahi Rabbul Alamin. Shukr alhamdulillahi Rabbul Alamin. Inshallah,
আল্লাহর রহমতে 5 মিনিটে আমি বলে শেষ করলাম সুবহান আল্লাহ। তো আহ, আপনারা সবাই এই সূরা ইয়াসিন নের অ্যাটলিস্ট প্রথম 10টি আয়াত শিখে নেবেন অর্থসহ। কারণ আহ, আপনার যেই ভাষাটা আগে ইজি লাগে আপনি সেই ভাষাটাই আগে শিখবেন, সেটা অ্যারাবিকের সঙ্গে বাংলা হোক অথবা ইংলিশ। তো শেখার জন্য এই ধরনের ছোট বুকলেটস মার্কেটে পাওয়া যায়, আপনি পকেটে রাখবেন এবং যখন তখন যেখানে একটু একটু সুযোগ পাবেন ইনশাল্লাহ পাক পবিত্র অবস্থায় আপনি এক লাইন করে শিখে নেবেন। আচ্ছা, এই সূরাটার নাম তো সূরা ইয়াসিন। ইয়াসিন অর্থাৎ বিং অ্যাব্রিভিয়েটেড লেটার্স, মানে বলতে গেলে খণ্ড খণ্ড টুকরো। আর আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে ইনশাল্লাহ মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের তাফসিরটা আমি দিয়ে রাখবো। তো আমার ছোটোবেলা থেকে খুব একটা বড় স্বপ্ন ছিল যে সূরা ইয়াসিনটা আমি শিখব। তো দেখা গেল যে এই ভিডিওটার ঠিক আগের ভিডিওতে আমি হয়তো একটা ভিডিও করেছিলাম যে কি বলবে লোক বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় রোগ। ওখানে আমি একটা দোয়া বলেছিলাম ইনশাল্লাহ। দোয়াটি হলো রব্বানা আতামিম লানা নূরানা ওয়াকফির লানা ইন্না কালা কুল্লি শাইন কাদির। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত বিষয়বলির উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তো আমি আসলে এই দোয়াটা পড়ার পরে আমার যেটা বেনিফিট হয়েছে, আমি এই লকডাউনের ভেতরে অনেক কিছুই শিখলাম আল্লাহর রহমতে। মানে আমার জন্য মনে হচ্ছে অনেক কিছু, আসলে তো কিছুই না, আসলে তেমন কিছুই না। তারপরেও যে কয়টা শিখলাম, তো আমার মনে হলো যে আমার সূরা ইয়াসিনটা শিখার ইচ্ছা ছিল এবং আমি 3 বছর আগে কয়েকবার ট্রাই করেছিলাম। দেখা গেল যে শিখে ফেলেছি 6 লাইন 7 লাইন, তারপরে আর আমি প্র্যাকটিস করতে পারিনি বিভিন্ন কারণে। তো আমি এই দোয়াটা আগে শিখে তারপরে সঙ্গে সঙ্গে রাব্বি জিদনি এলমেন বলতাম এবং কালিমায় তামজিদ লা ইলাহা ইল্লা আনতা নূরা ইয়াহদি আল্লাহু লি নূরিহি মাইয়াশাউ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুরসালিনা খাতামুন নবীনা। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ জ্যোতিময়, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েতের দিকে জ্যোতি প্রদর্শন করেন। আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রেরিত পুরুষগণদের অগ্রগামী ও শেষ নবী, ইমামুল মুরসালিনা খাতামুন নবীনা। তারপরে আপনার আয়াতুল কুরসি তে একটা লাইন আছে, এলমিহিল্লা বেমাশা, ওনার ইচ্ছা ছাড়া ওনার জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে কেউ কিছু লাভ করতে পারে না। তো এই সব কিছু আমি চিন্তা করে আয়াতুল কুরসি যেহেতু প্রতিদিন আল্লাহর রহমতে এমন কোনো দিন নাই যে আল্লাহর রহমতে 5বার না পড়েছি। 5 ওয়াক্ত নামাজ যদি কখনো কোনো দিন মিস হয়ে যায়, পরে তো আমি উঠিয়ে নিই সপ্তাহটা সপ্তাহে, কিন্তু আমি অন্য সময় 5বার একটানা পড়ে নিয়েছি সুবহানাল্লাহ। এমনও সময় গিয়েছে 11 22বার পড়েছি ইনশাল্লাহ কয়েক মাস ধরে। তো আয়াতুল কুরসির তো কোনো জুরি নেই। আচ্ছা, তো এখন আমি আমার পয়েন্টে চলে আসি। তো এই যে সূরা ইয়াসিনটা আপনারা খুবই ইজিলি মুখস্থ করতে পারবেন। নিজেরা দরকার হলে দেখে নিজের ভয়েসটা নিজেই রেকর্ড করবেন এবং নিজের ভয়েসটা নিজে প্রায় প্রায় শুনলে আপনার খুবই নিজের কাছে ইন্সপায়ারিং লাগবে এবং মনে হবে আমিও তো সেম আমার মতো করে মুখস্থই বলতে পারবো। তো এইভাবে করে আপনি মুখস্থটা সেরে নেবেন এবং আবৃত্তি করবেন ফ্যামিলিতে। যেহেতু আপনি নিজের কোনো ভিডিও বানাচ্ছেন না, তাহলে আপনার প্র্যাকটিস তো কমে যাবে। আর যদি আপনি আপনার ভিডিও বানান, তাহলে আপনি আপনার ভিডিও নিজেই ইউটিউব থেকে দেখলেন মানে একবার আপনার প্র্যাকটিস হয়ে গেল। যেরকম আল্লাহর 99টার নাম, আজকে হয়তো 2-2.5 বছর ধরে এমন কোনো দিন নাই সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার নিজের তৈরি করা যে ভিডিও আল্লাহ 99টা নামের আমি নিজে না শুনেছি এবং আমার আশপাশে যা থাকে যিনারা থাকেন আমি ওনাদেরকে শোনাচ্ছি। তো কি হচ্ছে, এতে আমার প্র্যাকটিস আমার হয়ে যাচ্ছে। তো এখন এই যে সূরাটা, এই সূরাটাকে কিন্তু সূরাতুল মুহাইমাও বলা হয়। আচ্ছা, মুহাইমা শব্দের অর্থটি
এখানে বুঝাচ্ছে সূরা ইয়াসিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শত্রু থেকে মুক্তি পাওয়ার সূরা। আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেদিন হিজরতের দিন রওনা হয়েছিলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তো ওনার ঘরে রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু উনি নিজে সূরাতুল ইয়াসিনের প্রথম 9টি আয়াত 9টি লাইন পাঠ করে তারপরে বের হয়েছিলেন। শত্রুরা ওনাকে দেখেও দেখতে পায়নি, আমি নিজে এটার সাক্ষী। তবে আপনাকে ইমানদার হতে হবে। অবভিয়াসলি আপনি বুঝে যাবেন যে ভালো বিষয়ে আপনি যদি শত্রু থেকে পলায়ন করতে চান, আপনি পলায়ন করতে পারবেন। এখন আপনি যদি খারাপ হন, আপনার শত্রু যদি আরেকজন ভালো লোক হয়, তাহলে তো আর আপনি পলায়ন করতে পারবেন না। তো এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে বাস্তবিক জীবনে ঢাকা সিটিতে, এবং নবীজির আমলেও একজন উনি খুব শক্তিশালী লোক ছিল, জেল থেকে পলায়ন করার সময় শত্রু বাহিনীর লোকও ওনাকে ফলো করছিল, এবং উনি একটা ময়দানে এসে পড়ে গেল, এবং ওনার শত্রু বাহিনীরাও ঘোড়া নিয়ে থামলো। তারপরে উনি প্রথম 10টি আয়াত পাঠ করেছিলেন, এবং শত্রুরা ওনাকে চোখের সামনে থেকেও খুঁজে পাচ্ছে না, এবং এটা খুবই ডেঞ্জারাস একটি বিষয়। প্রথম 10টি আয়াত আপনি ট্রাই করবেন মুখস্থ করা, খুবই ইজি, খুবই ইজি, আমি বলে দিলাম। সোয়াব তো সোয়াবই, আপনি দুনিয়াবি অনেক ফায়দা পাবেন। আচ্ছা, এবং সূরা ইয়াসিন একবার পাঠ করলে 10বার কোরআন খতমের সোয়াব আসে, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, এমনিতে যে কোনো একটি আয়াত আপনি নতুন কোরআন শরীফ থেকে যখন মুখস্থ করবেন, একটি লাইন মানে আয়াত, সম্পূর্ণ একটি আয়াত, ছোট হোক বড় হোক, আপনি প্রথমেই 200 রাকাত নামাজের সোয়াব পেয়ে যাবেন। কিভাবে? যখন আপনি একটা সিম কিনেন, প্রথমেই 10 জিবি ইন্টারনেট ফ্রি পেয়ে যান, তাই না? তো এই সমস্ত আইডিয়া, যত রকম সায়েন্টিফিক আইডিয়া, এগুলো কিন্তু হাদিস থেকে চুরি করা। কেন? কারণ তারা কিন্তু স্বীকার করে না। কোথা থেকে পেলো এইসব আইডিয়া? যত সব বিজনেসের আইডিয়া, সব কিছু কোরআন হাদিস এবং দুরূদ থেকে নেওয়া। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। তো এখন আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে এই সূরাটি আপনারা শীঘ্রই মুখস্থ করা শুরু করেন। এক লাইন শিখেন, কোনো টাইম মেনটেন করবেন না যে 3 দিনে এক লাইন শিখেন সারা জীবনে। যদি 2-3 ঘন্টায় এক লাইন হয়ে যায় আজকে, এই এক লাইনটাই বারবার প্র্যাকটিস করেন। আগামীকাল আরেক লাইন শিখেন, তারপরে 2 লাইন হয়ে গেল, 3 লাইন হয়ে গেল। আপনার তো কত ফ্রেন্ড আছে, প্রথম একটা ফ্রেন্ডের নাম শোনা মাত্র আপনি যখন মনে রাখেন, দ্বিতীয় আরেকটা ফ্রেন্ডের নাম যখন মনে রাখেন, এই ফ্রেন্ডের নামটা অটোমেটিক চলে আসে। তো এক লাইনের পর দ্বিতীয় লাইন এক লাইন সহ বলবেন, অটোমেটিক আপনার চলে আসবে। আপনার লিস্টে যেরকম 10 জন ফ্রেন্ড, এরকম 10টা আয়াত আপনার হয়ে যাবে, কোনো বিষয় না। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে এবং ছাড়বেন না। দেখা গেল যে 2 লাইন শেখার পরে 2 সপ্তাহ, 1 মাস, 2 বছর আর শেখা হলো না, ওকে আমি আবার ওইখান থেকে শুরু করব, হয়ে যাবেই ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, তো এখন আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে আপনি অর্থ ছাড়া করবেন না, কারণ অর্থ ছাড়া এই জিনিসটা জিরো, আপনার বিষয়ে কাজ করবে না। শত্রু বাহিনীর থেকে আপনি মুক্তি পাবেন না, এবং সোয়াবটা অত বেশি হবে না। সোয়াব ঠিকই হবে, কিন্তু আপনার ফায়দা হবে না। যেরকম আপনাকে যদি আমি এখন একটা আফ্রিকান ভাষায় গালি দেই, আপনার কিন্তু কিছুই মনে হবে না, বরঞ্চ মনে হতে পারে আমি ফান করেছি। কিন্তু আপনি যদি এই ভাষাটা জানতেন, তাহলে আপনার কি হতো, ঘাম বের হয়ে যেত। দ্যাট মিন্স আপনার ভিতরে ওয়ার্কআউট করছে আইডিয়াটা, তাই না? তো সেম আপনি যদি এই জিনিসটা অর্থ ছাড়া শিখেন, আপনার ভিতরে ওয়ার্কআউট করবে না, আর শিখলে ওয়ার্কআউট করবে ইনশাল্লাহ। বিশ্বাস কিন্তু নলেজ ছাড়া হয় না, এবং অর্থ ছাড়া আপনি কি, নলেজ হচ্ছে জিরো। অনলি ইমিটেট করা তোতা পাখিও পারে। আচ্ছা, পাখিদের বিষয় নিয়ে আরেকদিন আসবো। পাখিদের কিন্তু নলেজ আছে, জ্ঞান আছে, কারণ সুলাইমান আলাইহিসসালাম বলেছিলেন, সূরার একটা আয়াতে আছে যে হুদহুদ যদি আজকে এসে মিথ্যা কথা বলে, তাহলে ওকে কেটে জবাই করব। তার মানে কি, হুদহুদ সত্যিও বলতে পারে, মিথ্যাও বলতে পারে। তার মানে পাখিরা মিথ্যাও বলে, সত্যিও বলে। তার মানে তাদের অন্যরকম এক্সট্রা ইন্টেলিজেন্স আছে। পিঁপড়াদেরও আছে, কুকুরদেরও আছে, তারা অনেক কিছুই বুঝে, আমরা সেটা বুঝি না, কিন্তু তারা বুঝে, আলহামদুলিল্লাহ। তাদেরকে অবুঝ মনে করে অবহেলা অথবা হীন করা যাবে না। পশু পাখিকে সম্মান করতে হবে।
ইনশাল্লাহ। এবং আমি আজকে যেহেতু সুলাইমান আলাইহিস সালামের নাম নিলাম, তাই ইনশাল্লাহ এই যে রাব্বানা দোয়া দোয়া বই থেকে সূরা আন নামালের একটি দোয়া আছে, সূরা আন এই যে রাব্বানা দোয়া বই এবং এই যে দোয়াটি সূরা আন নামালের লাইন নাম্বার 19। তো একই রকম দোয়া আবার আরেকটি সূরাতে আছে, এটি হচ্ছে সূরা আল আহকাফ আয়াত নাম্বার 15। সেম, শুধু লাস্টের দুইটা লাইন ভিন্ন। তো যে দোয়াটা আমি পড়তে যাচ্ছি, এই যে এটা হচ্ছে সূরা আল আহকাফের। তো আমি কোরআন শরীফে এই সূরাটাতে চলে গিয়েছিলাম এই লাইনটাতে, এবং আমি দোয়াটা পড়ে শোনাচ্ছি। এটা হচ্ছে তাফসিরের ওখানে বলা আছে আল্লাহ খুশি হয় এই দোয়া পড়লে। আচ্ছা, দোয়াটা হচ্ছে রাব্বি আউজিনি আন আশকুরুকা নিমাতা কাল্লাতি আন আমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়ান আমালা সোয়ালিহা তার দাহু ওয়াদিখিলনি বিরাহমাতিকা ফি ইবাদিকা সলিহিন। এটা হচ্ছে সূরা আন নামালের 19 নম্বর লাইন। এখন আমি সূরা আহকাফেরটাই বলছি। ওয়াদিখিলনি আন আমালা সোয়ালিহাত তার দাহুর পরে এখানে বলেছি ওয়াদিখিলনি বি রাহমাতিকা ফি ইবাদিকা সলিহিন। আর সূরা আল আহকাফে বলা আছে ওয়াদিখিলনির পরিবর্তে ওয়া আসলিহলি ফি জুরিয়াতি ওয়া ইন্নি তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্নি মুসলিমিন। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। আমি অর্থটা বলছি। অর্থটা হচ্ছে, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে যা নেয়ামত দিয়েছেন সেই বিষয়ে শুকরিয়ানা আদায় করার তৌফিক দিন, এবং আমাকে এমন ভালো কাজ করার সুযোগ দিন যাতে আপনি খুশি হন। এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের দোয়া, যেটা সূরা নামাল, নামাল মানে পিঁপড়া, সেটাতে বলা আছে যে এবং আমাকে আপনার সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। আর এই সূরাতে আছে যে সূরা আহকাফে আছে যে আমাকে একটু দেখে বলতে হবে। সূরা আহকাফে আছে যে আমার প্রজন্মকে আমার জন্য আমার প্রজন্মকে পরিশুদ্ধ করে দিন। নিশ্চয় আমি আপনার কাছে তওবা করলাম, আর অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। ওয়া ইন্নি মিনাল মুসলিমিন। তো আমি এই সূরা আহকাফের আয়াত নাম্বার 15 এবং সূরা নামালের আয়াত নাম্বার 29, এই দুইটা আপনারা দেখে নেবেন এবং তাফসিরগুলো জানার চেষ্টা করবেন। এগুলো বড় বড় রাজা বাদশারা পড়তো। আপনি যদি পড়েন এবং এই মতে চলেন, আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই আপনাকে রহমতে ভরপুর করে দিবেন, এবং আপনি শুধু দেখবেন যে আপনার কীরকম ফায়দা হয়। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে এতটুকুই। ধন্যবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। জয় বাংলা। আসসালামু আলাইকুম।